ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тилоати ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо ёр Муҳаммад Самадов. дар шароити Тоҷикистон вобаста ба иқлим мутахассисон шинонидаи ниҳолро асосан дар се давра тавсия медиҳанд: фасли баҳор, охири тирамоҳ ва аввали фасли зимистон. طبق маслиҳати олимони соҳаи кишоварзӣ, ниҳолро вобаста ба иқлими минтақаҳои ҷумҳурӣ бояд шинонд. ниҳоли дарахтоне ки дар охири фасли тирамоҳ ва оғози фасли зимистон шинонда мешаванд, то фасли баҳор, яъне то давраи сабзиш ба шароити хоки иқлим мутобиқ мегардад. маълумоти бештар дар гузориши Нуриддини Қурбон. аз се даврае ки дар иқлими Тоҷикистон мутахассисон ниҳолшинониро тавсия медиҳанд, мавсими мусоид охири тирамоҳ ва аввали фасли зимистон мебошад. зеро дар ин давра ниҳоли шинонидашуда то фасли баҳор ба шароити хок мутобиқ шуда сабзиш ва нашъунамои хуб меёбад. ниҳоли дар ин фасл шинонида шуда ба шароити хоки иқлими ҳамон ҷо то баҳор мутобиқ мегардад ва дар фасли баҳор бо мурури гармшавии фасл ба нашъунамо оғоз меомад. یعنی این یکم افضلیت است. افضلیت دیگرش در آن است که مهلت خیلی زیاد است. یعنی از ترمیم تا بهار ما میتونیم که اون نقشه که با اینابت گرفتیم برای بنیاد باغ‌ها از ترمیم تا بهار شناده توانیم. ин айём давраи карахтии хок аст ва ниҳоле ки шинонида мешавад, имконияти сабзиши он бештар кафолат дода мешавад. боғдорон ҳангоми шинонидани дарахт ва бунёди боғ бояд ба сифати ниҳол, омода намудани хок, риояи агротехникаи он бештар таваҷҷӯҳ намоянд. дар сурати беаҳамиятӣ наметавон дарахтеро сабз ва боғеро бунёд кард. қоидаҳои асосӣ дар чи аст? пеш аз ҳама интихоби ниҳол мувофиқи талаботи зарурӣ. یعنی باید ما نهال رو همین طور انتخاب کنیم که با طلبات استانداردی جوابگو باشد. نهال استانداردی که برای شناندن ضرور است باید 3-4 ریشه 25-35 سانتی متر داشته باشد. قفسی پایه آن 15-20 میلیمتر یعنی 1.5-2 سانتی متر بودن اشتراک است. بلندی آن 150-160 سانتی متر بودن اشتراک است. 3-4 نودی شاخه پهلویی 50-60 سانتی متر داشته باشد. این نهال استانداردی است. در زمین‌های آبی گوری بنیاد باغ در چقوری 50-60 سانتی متر، در زمین‌های لالمی باشند میگوید از 80 تا 100 سانتی متر گرانده نکار است. در آن وقت بنیاد باغ کردگی ما در آینده ثمره خوب می‌دهد. دیگر طلبات نسبت شناندن نهال در آن است که در حالت کندن چقوری نهال باید خاک قسم بالای خاک یعنی 20-25 سانتی متر خاک حاصلدار باید علاوه گرفته شود. قسم پایانی خاک باید علاوه گرفته شود و در وقت شناندن اول خاک حاصلدار با قسم پایانی ریشه میپردازند، بعد قسم پایانی خاک با بالای ریشه. لیکن خوب است که در وقت شناندن هم به هر دو خاک نوری‌های ارگانیکی و فسفوری دهیم. این امکانات میدهد که برای ریشه درخت 2-3 سال شرایط غذایی پیدا شود. بعد از نهال شناندن حتما اگر زمین نمناک باشد، نمناک نباشه، خشک باشد، حتما آب دادن در کار است. اگر زمین نمناک باشد، در پیش بارشات زیاد باشد، اینقدر ضرورت هم ندارد چون که از سبب بارشات طبیعی هم میشد. لیکن خوب است که ما در وقت شناندن حتما آب دهیم چون که این آب با طور انفرادی برای خود رستنی به مالت معین ضرور میباشد. بعد از اون بعد از شناندن نهال ضرور است که بالای خاک اطراف تنه نهال شناندگی رو ما با پارو یا خس یا ارمیده یا که دیگر جسم هایی که روپوش کرده میشد روپوش کنیم. روپوش کردن معنی آن دارد که زمین رو کفیدن نمیماند، حرارت معتدل رو نگاه میدارد. این امکانات میدهد که همون درخت در همه شرایط با نمی خوب تامین باشد. بغیر از اون در زمین‌های لالمی حتما روپوش کردن در کار چون که ما باید از حساب نمی بارشات طبیعی نمی رو جمع کنیم. گیری درختان رو حلقه شق کردن در کار است که همین نمی بارشات بم شده در اطراف تنه ریشه درخت جمع شوند. در اون وقت ما تامین رشد درختان رو خوب شرایط فراهم می‌آوریم. بغیر از اون خود سبزیش آنها قریب که 100% به دست آوردن ممکن است. олимони соҳа бар он назаранд ки ҳама гуна ниҳолро наметавон дар фасли тирамоҳу зимистон шинонд. ниҳоли растаниҳои субтропикиро дар фасли зимистон шинондан имкон надорад, мегӯянд мутахассисон. ниҳолҳои растаниҳои субтропикӣ гармидӯстро ҳатман баҳор шинондан дорад. ба монанди анҷир, хурмо, лимӯ, анор, чормаз, растаниҳое ки гармидӯстанд, хусусияти гармидӯстӣ доранд, яъне онҳо ба хунукӣ тобар нестанд. барои одат кардани онҳо агар мо дар баҳор шинонем
تو ترامای آینده تا زمستان آینده آنها با خاک اقلیم همونجا مطابق میگردن و زمستان آینده رو خوب اثر میگذارونن. طبق تجربه و معلومات علما اساسناک عالمان ساحه کشاورزی، منطقه هایی که از سطح بحر در بلندی زیاده از 1.5-2,000 متر جای گیرند شینانیدن نهال توصیه داده نمی شود و حرارت هوا 1 و یا 5 درجه سرد باشد بر ریشه آن تاثیر منفی می رساند. از روی معلومات علما اساسناک عالمان ساحه کشاورزی باید باغداران امروزها شینانیدن نهال را وسعت دهند تا ثمره مهنت آنها نتیجه دلخواه به بار آورد. نوریدین قربان، اهل دین کریم، برای برنامه اخبار. جهت پیشگیری واردات محصولات پس‌صفت و بالا رفتن نرخ و نوا، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه پیوسته چرا-اندیشی می‌نماید. در ادامه همین تشبث در 14 نقطه پایتخت مملکت یارمارک فروش محصولات کشاورزی براه مانده شده است. خبرنگاران ما گزارش می‌دهند. فروش محصولات کشاورزی در 14 نقطه نزد بازار و مرکزهای سودای 4 ناحیه شهر دوشنبه از جمله مرکز سودای مهرگان، محله قریه بالا، فراوان، سخاوت، میدان نزد کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخوجه ستارو و چند موضع دیگر شهر براه مانده شده است. در یارمارک که همروزه تشکیل کرده شده است، محصولات نیاز اول از قبیل کارتوشکا، پیاز، برنج، روغن، گوشت، ارد، سبزی و دیگر محصولات کشاورزی را تا 15-20% ارزان پیشنهاد خریداران و ساکنان شهر دوشنبه گردانده می شود. یارمارک فروش محصولات کشاورزی با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در دایره دستور سپارش‌های راهبرت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شده است. فروش محصولات نیاز اول در سطح بلند تشکیل شده، همروزه محصولات لازمه وارد بازارهای پایتخت کرده می شوند. ساکنان و مهمانان پایتخت از راه اندازی چنین تدبیر خوشحال شده به مشکلات محصولات نیاز خویش را خریداری می نمایند. در برابر دیگر نهادها از جانب اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیز در نقطه‌های معین گردیده بهر تامین ساکنان و مهمانان پایتخت با محصولات طبیعی، تامین نیکوحوالی شهروندان و واردات محصولات خوشصفت وطنی با بازار و مرکزهای سودا تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی نموده پیوسته در یارمارک فروش محصولات کشاورزی محصولات نسبتاً ارزان را به فروش می‌گذارند. مورد ذکر است که با فرا رسیدن موسم سرما طلبات ساکنان نیز با محصولات باصفت و از جهت اکولوژی تازه می‌افزاید. با این مقصد در نقطه‌های معین شده از گرمخانه‌های تأسیس نموده خواجگیداران شهر و ناحیه‌های مملکت همروزه محصولات گوناگون وارد کرده می‌شود. همساله برای کشاورزان و دهقانان مملکت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان امکانیت‌های لازمه مرحله به مرحله فراهم آورده می‌شود تا طلبات ساکنان با محصولات کشاورزی وطنی و از جهت اکولوژی تازه خانه گردانده شود. همزمان فراهم آوردن شرایط برای دهقانان از قبیل دسترس نمودن تکنیک‌های معاصر کشاورزی، قرض‌های امتیازناک، جهت پیشبرد کار و گرفتن حاصل دلخواه زمینه واقعی به وجود آورده است. زیرا با راه زیاد نمودن میدان کشت استحصال محصولات نیز افزایش یافته، آن برای رسیدن به نتیجه‌های نظررس پیش از همه استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین و از خود کردن راه و اصول نوی پرورش مساعدت می‌نماید. در برابر این فراوانی محصولات در بازارهای داخل تامین گردیده برای ساکنان نیز جایهای نوی کاری مهیا کرده می‌شود. راه‌اندازی چنین تدبیر امکان می‌دهد که دهقانان اهالی را با محصولات کشاورزی استحصال خودی با پورگی تامین نموده برای رشد یکی از هدف‌های حکومت جمهوری تاجیکستان تامین امنیت عضوخواری سهمگذار باشند. نورعلی صفامیدین با بوالی تقاضاده برای برنامه اخبار. تجربه دهقانی ناحیه وخش ثابت نمود که در کشت تکراری هم از محصولات کارتوشکا حاصل فراوان گرفتن امکان پذیر است. در همین زمینه با کشت بروقتی کارتوشکا شروع کرده نیت دارند که در بیشتر از 300 هکتار کارتوشکا کشت نمایند. گزارشی همکاران ما. کار مشورت کشاورزان جماعت دهاتی به نام رودکی ناحیه وخش به طور نظریوی آغاز گردیده متخصصان بخش کشاورزی با ساکنان و خواجگیداران تکنولوژی کشت و پرورش کارتوشکای تکراری را معلوم و تفسیر نمودند. طور ذکر گردید در شرایط وادی وخش به راحت در یک سال 3-4 مرتبه حاصل گرفتن امکان پذیر است. از همین خاطر راه اساسی در تامین ارزانی و فراوانی محصولات نیاز اول یعنی کارتوشکای تر و تازه وسیع به راه ماندن کشت تکراری آن ارزیابی می شود. شخصان تجربه‌دار و مسئولین سمت دهقانی از ناحیه وخش راجع به نازکی‌های کشت و پرورش کارتوشکا، رعایت مهلت کشت، تیار کردن تخم‌های چشمکدار و استفاده زمین کارم معلومات مفصل دادند. 350 هکتار کشتی کارتوشکا با ما
پیشنهاد شده است. از روز 1 دکبر ما کشتی کارتوشکا را آغاز کردیم. سپس قسمت دوم مشورت صحابی در دهوت به نام رودکی ناحیه وخش جریان گرفت. طور معلوم گردید تخمی‌های چشمکدار قبلا باید آماده کرده شده در 80% نمناکی زمین شناخته شود. در دایره دورنمای نقشه چهاربینی که امروز در جماعت دهوت رودکی وابسته بود، چقدر شما شاهد هستید. امروز کشتی علاکه کشتی کارتوشکا در خواجگی دهخانی بوبای حسین سر کردیم در میدان 1 هکتار. در طبق دورنامه 53 هکتار رو در بر میگیرند. ما با باوری کامل گفتم میتونم که کشتی کارتوشکا در جماعت رودکی با پراگی اجرا میگردد. در جماعت کشاورزی راجع به ماهیت استفاده زمین، پس کردن ارزش محصولات در بازار، تیار کردن تخمی، موضع کشاونده، رعایت معیار آب و غذا و به دست آوردن محصولات قناعت بخش دستور و توصیه‌ها داده شد. ما دکبر حاضر کارتوشکا را شنونده استیم. خوجگیدارا همش کارتوشکا را شنونده استیم. بهار دا میچینیم، ماه مای دا میچینیم میگیریم. بعد ماه آگوست با کارتوشکای دویم حاصل را میکاریم. حاصلشون بد نیست. نقص این امسال کوریدیم. خوجگیدارا همش کارتوشکای خوب نقص گرفتیم. طور معلوم شد کارتوشکای امروز کش کرده شده در مهلت تا 3 ماه به حاصل می‌دارد و باز اهالی و بازارهای داخلی با انواع صفتناک خوردنی تأمین می‌گردند. بنیاد و استفاده ثمرناک گرمخانه‌ها از راه و عامل‌های تأمین بازار استعمالی با سبزیجات تر و تازه در دوره زمستان میباشد. در شهر ناحیه ولایت سوخت از گرمخانه‌های موسمی دائم عمل کننده پرثمر استفاده می‌نمایند. شرح موضوع در گزارش همکاران ما. زیاد شدن حجم سبزیجات تر و تازه نامگوی آن در بازار و مرکزهای فروش شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت چون پمیدور، بادرینگ، بایمجان، قلنفور بلغاری، سیرپیاز، کرم، کبودی‌ها و لیمو نتیجه استفاده پرثمر زمین گرمخانه‌ها بنیاد گرمخانه‌های نو بوده. صاحبکاران و کشاورزان متخصصان گرمخانه که از تخمی‌های مطابق و سرحاصل استفاده و با طلبات گرمخانه تکنولوژی اگروتکنیکا رعایت کردن حاصل دلخواه می‌رسانند. بنیاد و فعالیت گرمخانه‌ها با تکنولوژی‌های پیشرفته و مطابق با شرایط و اقلیم منطقه از راه‌های تامین بیشتری محصولات تر و تازه زمستانه میباشد. فعالیت گرمخانه اینتنسیوی اینواسیونی جمعیت دارای مسئولیت محدود MMK اگرو و حاصل سبزیجات این گرمخانه و تامین و فراوانی بازار استعمالی تاثیر خوب میرساند. در گرمخانه شرکت MMK اگرو سبزیجات با 2 اصول گیدروپونیکی و ارگانیکی استحصال کرده می شود. در همه مساحت زمین گرمخانه گیدروپونیکی در مرحله نوبتی آخر ماه آگوست 4 نوع پمیدار نوهای خارجی کوچت و پرورش کرده شده حاصل فراوان معیاری رویانده شد. در گرمخانه گیدروپونیکی 4 نوع پمیدار کوچت کردگی بودیم. در ماه آگوست کشت کردگی بودیم. حاصلش را چیده ایستاده ایم. 4 نوع پمیدار کشت کردگی هستیم. نوعهایی که مخصوصا برای گیدروپونیک به نمودی دافنیس، ادریاتیکا، آلیکاراویلا و اینچنین باز یک نوعی رازوی پمیدار نیست کشت کردگی هستیم. حاصلناکیشان وابسته از نوعش از هر 1 هکتارش تا 120-140 تن می باشد. در گرمخانه ارگانیکی نوهای سرحاصل بادرینگ و قلنفور بلغاری حاصل فراوان صفتی بلند دارند و جمع‌آوری به بازار پیشنهاد کرده می‌شوند. دوام بیش از 1 ماه است که پمیدار جمع‌آوری هر هفته تا 1 تن به بازار پیشنهاد می‌گردد. صاحبکاران برای ثمره فعالیت گرمخانه راه و اصول‌های نو را جاری می‌نمایند. با اقدام شرکت بسیار ساحه برس در مؤسسه مرکزی گرمیدهی نو ساخته شد که با انگشت خاکه کار می‌کند و اقتدار دارد 6000 کیلوکالری بوق گرمی استحصال نماید. این مقدار انرژی برای فعالیت گرمخانه موجوده و گرمخانه نوی ساخته شده ایستاده در مساحت 3 هکتار بسنده است. متخصصان گرمخانه برای استفاده عاقلانه مساحت موجوده با اصول پیشرفته پرورش قلفینای را تجربه کرده ایستادند. در جماعت دهات لاهوتی شهر کانیبادام اهل خواجگی دهقانی بهارستان با اصول کره جنوبی گرمخانه بنیاد نموده در 1801 20 آگوست سال روان پمیدار کوچت و پرورش نمودند که حاصل معیاری دارد. بنا به اطلاع متخصصان گرمخانه این نوع پمیدار دفنیتسه بوده حاصل در دهه دوم ماه دکبر پخته تیار و به بازار پیشنهاد کرده می شود. سهامداران خواجگی بهارستان با این اصول گرمخانه دوم را در مساحت نیم هکتار بنیاد می نمایند که به استفاده آماده می گردد. در این گرمخانه ماهی انور پمیدار کوچت کرده می شود. نتیجه فعالیت چنین گرمخانه‌های نو و استفاده عاقلانه زمین گرمخانه‌های موجوده در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت است که در 11 ماه سال جاری بیش از 1300 تن سبزیجات گرمخانه و 220 تن لیمو استحصال کرده شده است. در ولایت سوخت 453 عدد گرمخانه موجود بوده. مقدار بیشتری گرمخانه‌ها در ناحیه‌های باباجان غفور و مسشاه در استفاده حجم اساسی سبزیجات در این ناحیه‌ها استحصال کرده می‌شوند.
дар ноҳияи Мастчо аз 110 гармхона дар 104 адар помидор истеҳсол карда шуда. хоҷагидорону соҳибкорони ноҳия ҳаҷми бештари помидорро аз гармхонаҳои типӣ пешниҳод менамоянд. ҷамоати деҳотӣ ба номи Ҳайдар Усмонови ноҳияи Бобоҷон Гафуров мавзеи асосии истеҳсоли кабудиҳо дар гармхонаҳо аз ҷумлаи пиёзи кабуд, каштичу шибит, шавелию, синдираю, ҷаъфарӣ, шалғамча ва ғайра буда дар аксари беш аз 2000 оилаи деҳаи Кулангир гармхонаҳои мавсимӣ мавҷуданд. истеҳсоли кабудиҳо ҳам таъмини бозори истеъмолӣ ва ҳам воситаи даромади аҳолист. ин маҳсулоти тару тозаи гармхонаҳо ғизои витаминдору фоиданок буда истифодаи оқилонаи замини гармхонаҳо омили дастрасию таъмини бештари аҳолӣ бо сабзавоти тару тозаю кабудиҳо мебошад. Равзали Раҳмон, Дилшод Юсуфи, вилояти Суғд, Ахбор. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. хайр, саломат бошед.